Hello everyone, welcome to all of you in my channel, and in this video tutorial I will be talking about the pneumonia. Basically we will talk about the pneumonia X-ray interpretation. So what are the different types of pneumonia and what are the findings in X-ray in that particular type, and we will also see the basically the treatment portion in this video. So let's start. So anatomically the pneumonia can be divided into, so there is a classification called anatomical classification. This classification tells that the pneumonia can be divided into two types. Basically in the type 1, directly alveoli is affected, and basically a lobe or more than one lobe. So entire lobe is affected or more than one lobe is affected. In such a case, that is called lobar pneumonia. So lobar pneumonia. So lobar pneumonia ma ke huncha basically euta lobe, one or more than two lobes of a lung can be infected or get involved in infection, हैन. So that is called lobar pneumonia. हामी डिटेलमा पनि जान्छौं. अहिले जस्ट म एउटा और दुईटा जुन लोब हुन्छ, लेट्स सपोज कि यो लोबमा pneumonia छ भने दिस इज कल्ड lobar pneumonia. So the consolidation is seen in whole lobe of the lungs. अर्को कुरा, let's discuss about another pneumonia that is called bronchopneumonia. Bronchopneumonia. So bronchopneumonia, basically the infection will not directly start from the alveoli. The infection will start from the, in the bronchopneumonia, the infection will start from the bronchi, and from the bronchi it will spread to the adjacent alveolus. So in such a pneumonia in which the first of all the bronchi is involved in the infection, and after that it involved the infection in the lungs, that is the alveoli, then in such a case it will affect both lungs, that is a bilaterally affected. In lobar pneumonia mostly the infection is unilateral. So whenever the opacities or the infection is covering the entire lungs, such a pneumonia is called bronchopneumonia. So basically bronchopneumonia, there is a diffuse distribution of infection. And another pneumonia is basically interstitial pneumonia. Interstitial pneumonia. So basically in this pneumonia, the interstitium is involved, that is between the alveoli and the blood vessel there is a space called interstitium, and between the two alveoli there is a space that is also interstitium, and between the two bronchi or the bronchi and space between the bronchi and the alveoli, it is also interstitium. So whenever the interstitial spaces are affected, that is between the alveoli and the blood vessel, between the alveoli and the alveoli, and between the alveoli and the bronchioles or the bronchi, the space that is found, that is known as interstitium, and whenever the interstitium is affected, that is called interstitial pneumonia. So anatomically anatomy हिसाबले के गरेछ त pneumonia लाई तीन क्याटेगोरीमा डिवाइड गरेछ. लोबार pneumonia मा जहाँ चाहिँ लोब इफेक्ट, एउटा पर्टिकुलर लोब इफेक्ट भइरहेको हुन्छ. ब्रोन्को pneumonia मा चाहिँ एउटा एन्टायर लोब इफेक्ट भइरहेको हुन्छ, र interstitial pneumonia मा जहाँ चाहिँ interstitial एरियाहरु बढी इफेक्ट हुन्छ. सो हामी इच कुराको एक्सरे मा के देख्छ भनेर अब हेर्छौं. So while talking about the lobar pneumonia, basically in the lungs, let's suppose you have the two lungs, this is the one lung and this is another lung, and let's suppose this is the lobe. So as you know that one side has two lobes and another side has three lobes. So basically if one lobe is affected, then that is of one or more than one entire lobe is affected, that is lobar pneumonia. And basically this lobar pneumonia is unilateral most of the time, that is कि एक साइड को लङ मा मात्र इन्फेक्सन भएको हुन्छ, अर्को साइड चाहिँ टोटली नर्मल हुन सक्छ. तर यस्तो छैन कि मोस्ट अफ द टाइम मात्रै भने चाहिँ, त्यही भएर यस्तो हुँदैन कि लोबार pneumonia अब बाइलेटरल हुँदैन, यस्तो हुँदैन. मोस्टली युनिलेटरल हुन्छ तर बाइलेटरल पनि हुन सक्छ. अनदर थिङ इज यसमा जुन ओपेसिटी देखिन्छ, ओपेसिटी भनेको एक्सरे मा जुन ओपेसिटी देखिन्छ त्यो एल्भियोलर ओपेसिटी हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि लोबार pneumonia मा बेसिकली इन्फेक्सन स्टार्ट इन बेसिकली द एल्भियोलाई, इन्फेक्सन एल्भियोलाई मा छ, र त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त ओपेसिटीहरु एल्भियोलाई मा देखिन्छ, किनभने जुन रिजन एल्भियोलाई मा जुन जहाँ इन्फेक्सन छ त्यहाँ तब के भइसक्यो, एल्भियोलाई मा फ्लुइडहरु भइसक्यो होला, एक्जुडेट्सहरु होला, कन्सोलिडेसन होला. सो यो जुन कन्सोलिडेसन हुन्छ त्यो कन्सोलिडेसन अब एक्सरे ले पास गर्न सकिरा हुँदैन, र एक्सरे मा त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ. द्याट्स व्हाई त्यो रिजन कन्सोलिडेसन भएको रिजनहरु चाहिँ ओपेक देखिन्छ, यानी
एक्सरेमा व्हाइट देखिन्छ। के देखिन्छ त? व्हाइट देखिन्छ हैन। अर्को कुरा यो म डिस्क्राइब गर्छु यसले फिगर बनाएर। अहिले यति मात्रै बुझ्नुस् कि एल्भियोलर ओपेसिटीहरु देखिन्छ लोबार निमोनियामा। अर्को एयर ब्रोन्कोग्राम पनि देखिन्छ एक्सरेमा। अब यो दुईटा के हो म बुझाइराछु। सो नाउ वी आर बेसिकली टकिङ अबाउट द लोबार निमोनिया। सो लोबार निमोनियामा के भन्छ कि व्हेनेभर यु सी एक्सरे, एक्सरेमा के हुन्छ कि लेट्स सपोज कि मैले के भने थिएँ लोबार निमोनिया युनिल्याटरल हुन्छ भनेपछि यो मान लेट्स सपोज कि राइट लङ इज अफेक्टेड एन्ड लेफ्ट लङ इज नर्मल। यो लङ के छ त? नर्मल छ भनेपछि यो लङमा नर्मली जे ब्ल्याकिश स्याडो देख्नु पर्ने त्यो पुरैमा ब्ल्याकिश स्याडो जस्तो देखिन्छ। तर यो जुन एफेक्टेड लङ छ भने एफेक्टेड लङमा हेर्नुस् त यो फिगरबाट मैले के देखाइरहेको छु कि यो यस्तो यस्तो लाइन तानेको पार्ट बुझ्नु कि नर्मल पार्ट हो। नर्मल पार्ट, जुन नर्मल पार्ट नर्मली के देखिन्छ त? ब्ल्याक देखिन्छ एक्सरेमा हैन। यो त पुरै नर्मल छ त्यही भएर पुरै ब्ल्याक नै देखिरहेछ। तर जुन पार्टमा मानौ कि इन्फेक्टेड छ यो पार्ट भने यति पार्ट हेर्नुस् त एउटा ट्रायंगुलर टाइपको तपाईलाई के देखिरहेछ त? ओपेसिटी देखिरहेछ, यानी व्हाइटिस एउटा ठाउँ देखिरहेछ। यो के हुन्छ त? यसलाई नि भन्छ ओपेसिटी हैन। र यो ओपेसिटी भनेको त्यही एल्भियोलर ओपेसिटी हो। यो के हो त? खासमा एल्भियोलर ओपेसिटी हो। र यसैले खासमा के भन्छौँ हामी त? यसैले हामीले खासमा कन्सोलिडेसन भन्छौँ। के भन्छौँ? कन्सोलिडेसन हैन। यो ओपेसिटी किन डेभलप भयो त? यो ओपेसिटी भनेको यो जुन रिजन छ के भन्छ यो रिजनमा चाहिँ बेसिकली एल्भियोलाइहरू सबै इन्फेक्टेड छ र सबै एल्भियोलाइमा फ्लुइडहरू धेरै छ। त्यही भएर चाहिँ यो रिजन चाहिँ ओपेक देखिएको एक्सरेमा, यानी एक्सरेमा बाँकी पार्ट कालो तर केही पार्ट सेतो देखिरहेछ हैन। अब यो कुरालाई म एक्सरेको फोटोबाट पनि बुझाउँछु। हेर्नुस् त यो पिक्चर छ है। लेट्स सपोज यो एक्सरे छ। अब यो एक्सरेमा हेर्नुस् त तपाईले यो एक्सरेमा के हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन रेड कलरको जुन लाइनले जुन डट देखाइरहेछ हैन, यो जुन यो छ। सो यो हेर्नु त यो बाँकी पार्ट कालो छ, यो पार्ट पनि तल कालो छ, तर यो जुन बिचको यति पार्ट छ, यति पार्ट के छ त? सेतो छ। सो दिस व्हाइटिस पार्ट इज एक्चुअली ओपेसिटी हैन। र यो लोबार निमोनियामा जुन ओपेसिटी हुन्छ त्यो हेर्नु त एउटा ठुलो एरियामा देखिरहेछ नि, किनभने इन्टायर लोब इन्भल्भ छ, त्यही भएर ठुलो एरियामा ओपेसिटी देखिन्छ। यसैले हामी के भन्छौँ? कन्सोलिडेसन पनि भन्छौँ है। अर्को कुरा के भन्छ त? यो हामीले एउटा कुरा के बुझ्न सक्छौँ हेर्नु त मार्जिन एकदम क्लियर छैन हैन। सो के बुझ्नुपर्छ कि एल्भियोलर ओपेसिटी जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ अनक्लियर मार्जिन हुन्छ, यानी मार्जिन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर छैन पुरै, त एकदम डिस्टिङ शार्प मार्जिन छ छैन, इट इज अ हेजी मार्जिन। सो यो ओपेसिटीको मार्जिन जुन हुन्छ हेजी मार्जिन हुन्छ। अर्को कुरा हेर्नु त यो ओपेसिटी कस्तो सेपको लागिरहेछ? अलमोस्ट अ ट्रायंगुलर सेप जस्तो लेछ। अब एक्ज्याक्ट ट्रायंगल त हैन, तपाईँ ट्रायंगुलर हेर्छ न, मोस्ट अफ द टाइम इट इज ट्रायंगुलर इन सेप। सो मोस्टली ट्रायंगुलर इन सेप। सो मैले यही बुझाउन खोजेँ कि हेर्नु त यो पिक्चरमा यो लङ लेफ्ट लङ चाहिँ नर्मल छ, तर यो लङमा हामीले हेर्न सक्छौँ कन्सोलिडेसन छ, ओपेसिटी छ हैन। एक मजाले हेरिन्छ। सो यही हो कि एक्चुअली लोबार निमोनियामा चाहिँ यही देखिन्छ हामीलाई हैन। सो मैले यो कुरा बुझाएँ। अर्को पोइन्ट म भन्न खोजिरहेको छु कि एयर ब्रोन्कोग्राम भनेको के हो। सो अर्को पोइन्ट म जुन लोबार निमोनियामा अर्को पनि कुरा पाउँछ त्यसलाई भन्छ एयर ब्रोन्कोग्राम। के रे? एयर ब्रोन्कोग्राम। सो एयर ब्रोन्कोग्राम भनेको के हो म पहिले त्यो बुझाउँछु है। एक्चुअली हुन्छ कि एक्सरेमा जब हामी एक्चुअली यो जुन एक्सरे हेर्छौँ, लेट्स सपोज कि नर्मल एक्सरे छ भने जुन ब्रोन्कसहरू हुन्छ, जुन यसरी यहाँबाट जुन ब्रोन्काइहरू जुन आयो एक्चुअली यसरी ब्रोन्काइहरू, एक्चुअली यो ब्रोन्काइहरूमा पनि के छ त? नर्मल मान्छेमा त ब्रोन्काइ अल्सो हेज अ एयर एन्ड वरिपरिमा भएको एल्भियोलाई, वरिपरिमा जति पनि एल्भियोलाई छ सबैमा पनि के छ? एयर छ। सो नर्मली के छ त? ब्रोन्काइ अल्सो हेज एयर, ब्रोन्काइमा पनि के छ त? एयर नै छ। र वरिपरिमा सराउन्डिङ एल्भियोलाई जुन छ, सराउन्डिङ एल्भियोलाई पनि के छ? एयरै छ। र हामीलाई के थाहा छ? एक्सरेमा जब जे कुनै कुरामा एयर हुन्छ भने त्यो पुरै कुरा के देखिरहेको हुन्छ त? ब्ल्याक देखिन्छ। त्यही भएर नर्मली एक्सरेमा हामीले ब्रोन्काइहरू हेर्नै सक्दैनौँ, किनभने नर्मली एक्सरेमा ब्रोन्काइ किन देख्दैन? किनभने यो पनि ब्ल्याक छ र यो पनि ब्ल्याक छ भने अब डिस्टिङ्गाइज गर्नै गाह्रो भयो नि त एल्भियोलाई कुन हो र ब्रोन्काइ कुन हो। त्यही भएर इन नर्मल एक्सरे एक्चुअली ब्रोन्काइ आर नट भिजिबल हैन। सो त्यही अब मैले त्यही भन्न खोजेको कि इन नर्मल चेस्ट एक्सरे ब्रोन्काइ आर नट भिजिबल।
नर्मली चेस्ट एक्सरेमा ब्रोङ्काइहरू चाहिँ भिजिबल हुन्न, किनभने सबै कुन कलरको छ त एयर भरे, सबैमा एयर नै छ। एल्भियोलाई अल्सो हेज अ एयर एन्ड द वरिपरि एल्भियोलाइमा पनि ब्रोङ्काइमा पनि एयर छ, वरिपरिको एल्भियोलाइमा पनि एयर छ। त्यही भएर कुनै सबै डिजाइन सबै कुरा ब्ल्याक नै देखिरहेको हुन्छ एक्सरेमा। त्यही भएर नर्मली ब्रोङ्काइ आर नट भिजिबल। तर लेट सपोज कि अब के भयो त, मानौ कि यो ब्रोङ्काइ छ होइन, अब लेट सपोज वरिपरिमा एल्भियोलाई छ होइन। अब मैले के भने कि एक्चुअली यो जुन लोबार निमोनिया छ बेसिकली त एल्भियोलाई आर एफेक्टेड, बेसिकली एल्भियोलाई आर एफेक्टेड। त्यही भएर ब्रोङ्काइमा के छ त, ब्रोङ्काइ हेज नाउ एयर, ब्रोङ्काइमा त एयर छ तर एल्भियोलाइमा एयर छ छैन, एल्भियोलाई हेज नाउ फ्लुइड, एल्भियोलाइमा फ्लुइड छ और केही कन्टेन्ट छ, एक्जुडेट्सहरू छ। त्यही भएर अब एक्सरे गर्दाखेरि एल्भियोलाई कुन कलरको देखिन्छ, एल्भियोलाई ब्ल्याक त देखिँदैन, एयर भएको भए पो ब्ल्याक देखिन्थ्यो। नाउ द एल्भियोलाई विल लुक इन व्हाइट कलर, एल्भियोलाई कुन कलरको देखिन्छ, व्हाइट कलरको देखिन्छ, तर ब्रोङ्काइ स्टिल कुन कलरको देखिन्छ, ब्ल्याकै देखिन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले के हुन्छ कि एक्सरे हेर्दाखेरि अब के कस्तो लाग्न सक्छ कि जस्ट लेट सपोज कस्तो लेट सपोज कि यति एरियामा हामीलाई चाहिँ ओपेसिटी देख्यो, ट्रायङ्गुलर एरियामा ओपेसिटी देखिरहेछ भने ओपेसिटी भएको एरियामा कुनै कुनै एरियामा यस्तो हुन्छ कि बिचबिचमा हल्का यस्तो ब्ल्याकिस जस्तो हामी यस्तो ब्ल्याकिस यस्तो ब्रान्चिङ लाइन जस्तो देख्न सक्छौँ। यो ब्ल्याकिस लाइन ब्रान्चिङ देखिरहेछ भनेको के भयो कि यो बिचको रिजनमा ब्रोङ्काइमा एयर छ तर वरिपरि रिजन के छ त पुरै सेतो छ, किनभने वरिपरिमा के छ त एल्भियोलाई छ र यो जुन बिचको रिजन कालो किन छ, किनभने यो ब्रोङ्काइ छ र ब्रोङ्काइमा त एयर छ, त्यही भएर ब्रोङ्काइ कालो देखिरहेछ तर वरिपरिको एल्भियोलाइमा त फ्लुइड छ, त्यही भएर वरिपरिको एल्भियोलाई सेतो देखिरहेको हुन्छ। सो यस्तो स्ट्रक्चर देख्यो भने दिस इज कल्ड एयर ब्रोङ्कोग्राम, यसलाई के भन्छ त एयर ब्रोङ्कोग्राम। र यति बेला के भयो कि जुन ब्रोङ्काइ भिजिबल नहुनु पर्ने तर वरिपरिको एल्भियोलाई सेतो भइदियो, त्यही भएर बिचको जुन ब्रोङ्काइ छ त्यो भिजिबल भइदियो होइन। सो नर्मल चेस्ट एक्सरेमा ब्रोङ्काइ आर नट भिजिबल, बट इन निमोनियामा के हुन्छ कि ब्रोङ्काइ आर भिजिबल एज एल्भियोलाई आर सराउन्डिङ एल्भियोलाई होइन, वरिपरिको सराउन्डिङ एल्भियोलाई आर ओपेक, वरिपरिको एल्भियोलाई ओपेक भएको कारणले गर्दाखेरि यो ब्रोङ्काइ भिजिबल भइसक्यो र यो ब्रोङ्काइ भिजिबल हुनु भनेको के हो, प्रेजेन्स अफ एयर ब्रोङ्कोग्राम। सो हामीले हेऱ्यौँ कि एयर ब्रोङ्कोग्राम मतलब ब्रोङ्कसमा के छ त एयर छ, त्यही भएर त्यो अहिले भिजिबल भइसक्यो होइन। सो यस्तो पाउनु भनेको त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एयर ब्रोङ्कोग्राम भन्छौँ। सो यदि हामीले एक्सरेमा एयर ब्रोङ्कोग्रामहरू हेरिरहेछौँ भने त्यो एक्सरे भनेको के हो त निमोनिया, और त्यसले के इम्प्लाई गर्छ कि निमोनिया और पल्मोनरी इडिमा भएको हुनसक्छ, त्यहाँ जे होस् एल्भियोलाइमा फ्लुइडहरू चाहिँ जम्मा भएको हुनसक्छ भनेर बुझिन्छ। अब यो पिक्चरबाट के थाहा पाइन सकिरहेको छ, एयर कहाँ छ एयर ब्रोङ्कोग्राम त हेर्नुहोस् त, यो तपाईँले जुन ओपेसिटी छ ओपेसिटीको बिचबिचमा अलिअलि कालो कालो देखिरहेछ नि, यसरी यो रिजनहरू कालो देखिरहेछ नि, यो कालो रिजन देखेको भनेको ब्रोङ्कस हो र ब्रोङ्कसको वरिपरि सेतो सेतो छ त्यो भनेको एल्भियोलाई हो। त यो कालो कालो देख्नु भनेको एयर ब्रोङ्कोग्राम हो के, यो कालो देख्नु भनेको के हो त खासमा यो एयर ब्रोङ्कोग्राम हो होइन, किनभने यो ब्रोङ्कसमा त के छ एयर छ, त्यही भएर त्यो कालो देखिरहेछ, किनभने ब्रोङ्कसमा एफेक्टेड छैन नि त लोबार निमोनियामा बेसिकली एल्भियोलाई एफेक्टेड हुन्छ, त्यही भएर ब्रोङ्कस कालो नै देखिन्छ तर एल्भियोलाई ओपेक देखिन्छ, त्यही भएर ओपेक भनेको व्हाइट देखिन्छ। ठिक छ, बुझ्यो होला अब। सो यति भइसकेपछि आई थिङ्क यु गेट टु नो अबाउट लोबार निमोनियामा भएको एक्सरे फिचर के हो होइन, त्यो चाहिँ बुझ्न सक्यो। नाउ लेट्स टक अबाउट द ब्रोङ्को निमोनिया। ब्रोङ्को निमोनिया मैले के भने कि नर्मली के हुन्छ कि जुन ओपेसिटी हुन्छ त्यो ओपेसिटी भनेको अब चाहिँ एकदम एउटा पुरै लोबमा नभएर पुरै लङमा डिफ्युजली ओपेसिटी देखिन्छ के। अब जुन ओपेसिटी हुन्छ त्यो के हुन्छ त डिफ्युज ओपेसिटी हुन्छ, डिफ्युज ओपेसिटी। र ओपेसिटी जुन हुन्छ त्यो प्याची हुन्छ, प्याची भनेको लेट सपोज यति एरियामा ओपेसिटी छ, यति एरियामा ओपेसिटी छ, यति एरियामा ओपेसिटी छ, यति एरियामा ओपेसिटी छ, यति एरियामा ओपेक छ, यो एरिया ओपेक छ, यो एरिया ओपेक छ भनेपछि प्याची ओपेसिटी हुन्छ क्या, डिफ्युज जस्तो कुनै दाग धब्बा जस्तो सेतो 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 दाग देखियो जस्तो देखिन्छ क्या। सो त्यसलाई भन्छ डिफ्युज प्याची ओपेसिटी पाइन्छ कुनमा त ब्रोङ्को निमोनियामा। र एयर ब्रोङ्कोग्रामहरू चाहिँ यसमा देखिरह हुँदैन, किनभने यहाँ त ब्रोङ्कस पनि के छ त इन्भल्भ छ। सो ब्रोङ्कस पनि इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एयर ब्रोङ्कोग्रामहरू यसमा खासै हेर्दैनौँ होइन। सो नो एयर ब्रोङ्कोग्राम, किनभने किन छैन त, किनभने ब्रोङ्कस इज अल्सो एफेक्टेड,
ब्रोङ्कस अल्सो एफेक्टेड। अब ब्रोङ्कसमा पनि आफै फ्लुइड होला भने कहाँबाट अब ब्रोङ्कस पनि देख्नु, ब्रोङ्कस पनि ओप्याकै देखिरहेको हुन्छ हैन। त्यही भएर एयर ब्रोन्कोग्राम यहाँ देखिँदैन र ओपेसिटी हुन्छ त्यो दाग धब्बा जस्तो डिफ्युज प्याची ओपेसिटी देखिन्छ। यहाँ मैले एक्सरे अफ द ब्रोङ्को निमोनिया हेरेँ। सो ब्रोङ्को निमोनियाको एक्सरे हेर्नु त ओपेसिटी जुन छ त्यो प्याची छ हेर्नु, यहाँ छ ओपेसिटी, 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 यहाँ। अनि अर्को कुरा के छ त ब्रोङ्को निमोनियामा ओपेसिटी के छ त प्याची 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 ओपेसिटी छ कि छैन हेर्नु त, यहाँ छ ओपेसिटी, यहाँ छ ओपेसिटी। सो ओपेसिटी प्याची छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि जुन एक्चुअली ओपेसिटी छ त्यो एक नासको छैन के, त्यो असिमेट्रिकल, जस्तो यहाँ कुनै ठाउँमा ओपेसिटी छ, यहाँ कुनै ठाउँमा ओपेसिटी छ। र युजुअली जसरी ब्रोङ्को निमोनिया जस्तो लोबार निमोनिया तपाईलाई युनिलेटरल थियो, त्यो ब्रोङ्को निमोनिया तपाईले हेर्नुभयो के युनिलेटरल छैन। हामीले यो फिगरमै हेर्न सकिरहेको छौँ कि दुवै लङ इन्भल्भ छ। त्यही भएर यो चाहिँ ब्रोङ्को निमोनिया जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ बाइलेटरल ओपेसिटी देखिन्छ, मतलब दुवै लङमा चाहिँ ओपेसिटी चाहिँ देखिरहेको हुन्छ हैन। र ब्रोङ्को निमोनियामा एउटा अझै पोइन्ट छ, जस्तो हरेक निमोनियाको एउटा आफ्नै स्पेसल फिचर हुन्छ कि। जसरी हामीले हेरेको थियौँ कि ब्रोङ्को निमोनिया जस्तो लोबार निमोनियाका स्पेसल फिचर के थियो, एयर ब्रोङ्कोग्राम जुन लोबार निमोनियामै देखिन्थ्यो। त्यसै गरी ब्रोङ्को निमोनियामा के देखिन सक्छ त, ब्रोङ्को निमोनिया हामीलाई पेरिब्रोङ्कियल कफिङ देख्न सक्छ। के देख्न सक्छ, पेरिब्रोङ्कियल कफिङ देख्न सक्छ। के देख्न सक्छ, पेरिब्रोङ्कियल कफिङ। अब यो पेरिब्रोङ्कियल कफिङ भनेको के हो? So I have already discussed कि actually in the ब्रोङ्को निमोनिया बेसिकली ब्रोङ्काई आर एफेक्टेड र ब्रोङ्काई इफेक्ट भएपछि ब्रोङ्काईमा के भइहाल्छ, इन्फ्लेम्ड भइहाल्छ। ब्रोङ्काई के हुन्छ, ब्रोङ्काई इन्फ्लेम्ड हुन्छ, ब्रोङ्काई इन्फ्लेम्ड। र ब्रोङ्काई इन्फ्लेम्ड भएपछि ब्रोङ्काईमा के हुन्छ त, ब्रोङ्कियल इडिमा हुन सक्छ। ब्रोङ्कियल वालको इडिमा हुन सक्छ। र ब्रोङ्कियल वालको इडिमा भएको केसमा चाहिँ के हुन सक्छ त, त्यो इडिमा भइसकेपछि लेट सपोज इडिमा भइसक्यो, यो वाल नर्मली यति थियो भने यो वाल अब के भइसक्यो, लेट मोटो भएर यस्तो यस्तो वाल भइसक्यो। अब यस्तो मोटो वाल भइसकेपछि के हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ हामी जुन एक्सरे हेर्छौँ त्यो एक्सरेमा हामीलाई चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा यस्तो गोलो यस्तो देख्न सक्छ। यो गोलो देख्नु भनेको हामीलाई त्यो खासमा एक्सरेमा त्यो सेक्सन देखिएको हो। सेक्सन किन देखियो, यसको यस्तो सेक्सन काट्दाखेरि अब नर्मली के थियो त, नर्मली यो ब्रोङ्कियल वालहरू चाहिँ थिन हुन्छ। नर्मली ब्रोङ्कियल वाल के हुन्छ, थिन वाल्स हुन्छ, जुन कि नट भिजिबल इन एक्सरे। एक्सरेमा यो थिन वाल भिजिबल हुँदैन। तर जब ब्रोङ्को निमोनियामा ब्रोङ्काई इन्फ्लेम्ड भएर ब्रोङ्कियल एडिमा हुन्छ त्यति बेला के हुन सक्छ त, यो थिन वाल पनि कहिलेकाहीँ वाल त थिक भइसक्यो र थिक वाल क्यान बी भिजिबल इन एक्सरे। सो दिस थिक वाल क्यान बी सिन अन एक्सरे। सो एक्सरेमा के हुन सक्छ, जस्तो मैले त भनेको थिएँ कि एक्चुअली यस्तो गोलो रिजनमा यस्तो के मतलब मैले के भनेको थिएँ कि ब्रोङ्को निमोनियामा एक्चुअली यो जुन ब्रोङ्काई हुन्छ त्यो पनि के देखिरहेको हुन्छ त, ओप्याक नै देखिरहेको हुन्छ। तर यो जुन वाल छ, वाल एक्चुअली कुन कलरको देखिन्छ त, वाल पनि तपाईँले ओप्याक देखिरहेको हुन्छ। र कुनै कुनै ठाउँमा के हुनसक्छ त, अब ब्रोङ्काई मानौ कि लेट सपोज यो ब्रोङ्काई छ भने अब यस्तो गोलो देखिन सक्छ। अब यो गोलो भनेको कस्तो हुन्छ म बुझाइदिरहेको छु। सो यो पिक्चरमा हेर्नु त, तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चरमा कि यो जुन तपाईँले यो गोलो देखिरहनु भएको छ एउटा यो गोलो देख्नु भनेको तपाईँले के हो, यही गोलो चाहिँ एक्चुअली पेरिब्रोङ्कियल कफिङ हो। किनभने एक्चुअली गोलो के देखिरहेको छ, यो एक्चुअली ब्रोङ्कियल वाल देखिरहेको छ। ब्रोङ्कियल वाल जुन ठिक भइसक्यो त्यो तपाईँले यस्तो एक्सरेमा चाहिँ तपाईँलाई यो गोलो जस्तो देखिन्छ। र यो गोलो देख्नु भनेको खासमा पेरिब्रोङ्कियल कफिङ हो, जुन पेरिब्रोङ्कियल कफिङ ब्रोङ्को निमोनियामा प्रेजेन्ट हुन्छ। के निमोनिया प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्रोङ्को निमोनियामा। दिस पेरिब्रोङ्कियल कफिङ इज नट प्रेजेन्ट इन द लोबार निमोनिया। सो मैले यही भन्न खोजिरहेको छु कि पेरिब्रोङ्कियल कफिङ यदि छ भने यो चाहिँ ब्रोङ्को निमोनियाको स्पेसल फिचर हो। किन देखिरहेको छ, किन ब्रोङ्काई इन्फ्लेम्ड छ र इन्फ्लेम्ड ब्रोङ्काई एक्चुअली ब्रोङ्काई जुन इन्फ्लेम्ड हुन्छ त्यसको वाल चाहिँ ओप्याक देख्न थाल्छ। त्यही भएर वालको बााउन्ड्री जस्तो छ त्यो सेतो देखिरहेको छ यो पिक्चरमा। सो आई होप तपाईँले यो पनि कुरा बुझ्नुभयो होइन। सो ब्रोङ्को निमोनियाको पनि फिचर्सहरू बुझ्नुभयो कि ब्रोङ्को निमोनियामा चाहिँ प्याची बाइलेट्रल के भन्छ ओपेसिटी हुन्छ, त्यसपछि दुवै लङमा हुन्छ, बाइलेट्रल हुन्छ, त्यसपछि असिमेट्रिकल ओपेसिटी हुन्छ, त्यसपछि पेरिब्रोङ्कियल कफिङ देखिन्छ होइन। पेरिब्रोङ्कियल कफिङ देखिन्छ, मैले सबै भनिसकेँ। दिस इज कल्ड पेरिब्रोङ्कियल
bronchial coughing. So I hope now you get my point, है ना? So let's study third type. Now let's talk about the interstitial pneumonia. So interstitial pneumonia मा के हुन्छ त? Infection or inflammation is in the basically in the interstitial space. So interstitial space भनेको let's suppose यो alveoli छ र यो pulmonary capillary छ भने alveoli र pulmonary capillaries को बीचको स्पेसलाई हामी interstitial space भन्छौं. So interstitial space मा के देखिन्छ त? अब तपाईलाई यहाँ interstitial space मा inflammation भएको हुन सक्छ, हैन? अर्को चाहिँ alveoli र यो जुन यो मानले सपोज ब्रोन्काइ छ र यो एल्भियोलाइहरु छ. सो यो बीचको स्पेस पनि इन्टरस्टिशियल स्पेस हो. सो यो स्पेसमा पनि इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन हुन सक्छ. सो यस्तो केसहरुमा चाहिँ कस्तो एक्सरे देखिन्छ त? जब यदि इन्टरस्टिशियलमा इन्फ्लामेसन पहिला भइराछ भने कस्तो देखिन्छ त? अब इन्टरस्टिशियल न्युमोनियामा बेसिकली जुन ओपेसिटी देखिन्छ, जुन व्हाइटनेस देखिन्छ एक्सरेमा, त्यो बेसिकली तपाईलाई त्यसलाई इन्टरस्टिशियल ओपेसिटी भन्छ. सो इन्टरस्टिशियल न्युमोनियामा देखिने ओपेसिटी भनेको इन्टरस्टिशियल ओपेसिटी. र इन्टरस्टिशियल ओपेसिटी बेसिकली 3 किसिमको हुन्छ. एउटा भन्छ रेटिकुलर, आई विल डिस्कस एभ्री, हैन? एउटा भन्छ रेटिकुलर, अर्को भन्छ नोड्युलर र अर्को भन्छ रेटिकुलर नोडुलर. अब के भन्छ कि रेटिकुलर भनेको के हो, नोडुलर भनेको के हो र रेटिकुलर नोडुलर भनेको के हो? एक्चुअली के हुन्छ, जति बेला यो इन्टरस्टिशियममा इन्फेक्सन हुन्छ भने युजुअली यो इन्टरस्टिशियममा फाइब्रोसिस हुन्छ. इन्टरस्टिशियममा के हुन्छ त? फाइब्रोसिस हुन्छ. र यो फाइब्रोसिस भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरस्टिशियम जब एक्सरे गरिन्छ हामीले इन्टरस्टिशियमको फाइब्रोसिसहरु यो एउटा लाइनिङको फर्ममा देख्न सक्छ. के को फर्ममा देख्न सक्छ? लाइनको फर्ममा देख्न सक्छ. अब यस्तो मान्छेहरुको एक्सरे गर्दाखेरि रेटिकुलर प्याटर्नमा के भएर हुन्छ कि एक त इन्टरस्टिशियल न्युमोनिया पनि के हुन्छ त? युजुअली both lungs are involved, हैन? सो यो पनि के हो त? both lungs are affected भनेपछि यो पनि बाइलेटरल हो. लोबार न्युमोनिया मात्र युनिलेटरल थियो, बाकी दुईटै बाइलेटरल छ. यसमा पनि बोथ लङ इफेक्टेड छ र दुवै लङमा चाहिँ एकदम धेरै धरको लाइन जस्तो देखिरहेको हुन्छ. सो मेनी लाइन्स आर सीन. यस्तै धेरै जस्तो लाइनहरु देखियो भने त्यसलाई हामी रेटिकुलर प्याटर्न देख्छौं. एक्चुअली सो मेनी लाइन किन देखिरहेछ? यो जुन इन्टरस्टिशियल छ त्यो इन्टरस्टिशियममा एक्चुअली फाइब्रोसिस भइसक्यो र त्यो फाइब्रोसिस भएको एरियाहरु और कहिलेकाहीँ फ्लुइड पनि हुन सक्छ इन्टरस्टिशियममा. सो इन्टरस्टिशियममा फ्लुइड और जुन फाइब्रोसिस छ भने त्यो फ्लुइडहरु अब इन्टरस्टिशियममा त सर्टेन स्पेस छ, त्यही भएर चाहिँ व्हाइटिस जस्तो लाइनिङ देखिरहेको हुन्छ र यो व्हाइटिस लाइनिङलाई हामी रेटिकुलर प्याटर्न भन्छौं. अब यसलाई एक्सरेमा हेराइदिन्छु म. अब यो एक्सरेमा हेर्नु त, यो एक्सरेमा तपाईले धेरै लाइनहरु देखिरहेछ. यो लाइन एकदम धेरै लाइन जस्तो देखिरहेछ नि. सो यस्तो धेरै लाइन देखियो भने यसलाई चाहिँ रेटिकुलर प्याटर्न भन्छ. सो यो जुन लाइन देखिरहनु भएको छ, सो हैन, सो यो जुन लाइन देखिरहनु भएको छ तपाई, यो लाइन देख्नु भनेको के हो त? यो रेटिकुलर प्याटर्न हो. यो लाइनहरु चाहिँ देख्नु भनेको यस्तो एकदम धेरै सानो लाइनहरु देखिरहेछ, त्यसलाई भन्छ रेटिकुलर प्याटर्न. सो एउटा प्याटर्न हामीले बुझ्यौ कि रेटिकुलर प्याटर्न हुन सक्छ इन्टरस्टिशियल इन्भल्भ छ भने. अर्को के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ तपाईले एक्सरेमा लाइन नदेखेर डट्सहरु धेरै देख्नुहुन्छ के. यदि डट्सहरु धेरै देखिरहेछ भने यस्तो डट मात्रै देखिन्छ भने त्यसलाई भन्छ नोडुलर प्याटर्न भन्छ. सो डट पनि देखिन सक्छ, हैन? र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, डट पनि देखिन्छ र लाइन पनि देखिन्छ. सो डट पनि देखियो र लाइन पनि देखियो, डट पनि देखियो र लाइन पनि देखियो भने त्यसलाई भन्छ के. सो डट्स एन्ड लाइन दुवै देखियो भने रेटिकुलर नोडुलर, मात्रै डट्स देखियो भने नोडुलर र मात्रै लाइन देखियो भने रेटिकुलर, हैन? सो इन्टरस्टिशियल न्युमोनियामा बेसिकली कुनै पनि हुन सक्छ, तर मोस्ट अफ द केसमा रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी हुन्छ. अब म नोडुलर र रेटिकुलर नोडुलर पनि देखाउँछु. So in this picture you can see the too many dots are present. So यो धेरै डट्सहरु एकदम सेतो डट्सहरु धेरै प्रेजेन्ट छ भने यहाँ चाहिँ लाइन जस्तो पनि देखिरहेछ. यो रेटिकुलर पनि हो सायद, हैन? एकैछिन. सो पहिला म चाहिँ रेटिकुलरकै देखाउँछु. यो पिक्चर चाहिँ रेटिकुलरको, अघि मैले मिस्टेक गरे थिए. सो यो रेटिकुलरमा हेर्नु त एकदम धेरै तपाईले सानो लाइन देखिरहेछ. यो सबै सानो लाइन भनेको अघि राम्रो पिक्चर देखि थिएन. यो पिक्चर राम्रो देखिरहेछ. सो यस्तो रेटिकुलर प्याटर्नमा यस्तो लाइनहरु देखिन्छ. हेर्नु त यो धेरै लाइनहरु देखिरहेछ. दिस इज आर कल्ड रेटिकुलर प्याटर्न. अब यो जुन हेर्नु त एकदम धेरै तपाईले डट धेरै देखिरहेछ नि, एकदम धेरै डट देखिरहेछ. यो सबै डट भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ नोडुलर प्याटर्न. सो नोडुलर प्याटर्न पनि हुन सक्छ. सो एकदम धेरै डट देखिरहेछ यो पिक्चरमा, दैट इज नट नोडुलर प्याटर्न. अब यो पिक्चरमा हेर्नुस् त डट पनि छ कतै र लाइनहरु पनि छ.
अब डट र लाइन दुवै छ भने हेर्नु त यहाँ पनि दिएको छ डट र लाइन दुवै छ भने त्यसलाई भनिन्छ रेटिकुलो नोडुलर प्याटर्न सो डट र लाइन दुवै प्रेजेन्ट छ हेर्नु त कतिको डट होला कतिको लाइन छ भने त्यसलाई भन्छ रेटिकुलो नोडुलर प्याटर्न सो बेसिकली वी डिस्कस्ड अबाउट द रेटिकुलर नोडुलर प्याटर्नहरू रेटिकुलर कलाई भन्छ नोडुलर कलाई हुन्छ र रेटिकुलर नोडुलर कलाई भन्छ अब बेसिकली नोडुलर प्याटर्नको एउटा डिफरेन्सियल डायग्नोसिस के हुनसक्छ कि कहिलेकाहीँ मिलियरी ट्युबरक्लोसिसमा पनि मिलियरी ट्युबमा पनि एकदम धेरै सानो सानो डटहरू नोडुलर प्याटर्नमै देख्यो भने त्यो मिलियरी ट्युबरक्लोसिस हुनसक्छ सो यो निमोनियामा यो 3टा प्याटर्नको चाहिँ एक्सरे हामी देख्न सक्छौँ र अर्को एउटा कुरा के भन्नु पर्यो मैले कि एक्चुअली यो इन्टरस्टिसियल निमोनियामा के हुन्छ कि युजुअली जुन यो हाइलम एरिया हुन्छ जहाँबाट चाहिँ सबै ब्लड भेसल्स सबै के भन्छ ट्र्याकिया सेराकिया सबै जुन मतलब ब्रोङ्काइहरू जुन भित्र जान्छ त्यो एरियालाई हाइलर एरिया भन्छ सो जुन रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी हुन्छ त्यो एक्चुअली पेरी हाइलर एरियामा धेरै बढी देखिन्छ सो के मैले भन्न खोजेको कि रेटिकुलो नोडुलर ओपेसिटिज चाहिँ प्रोमिनेन्ट इन पेरी हाइलर एरिया यानी हाइलमको वरिपरितिर एकदम धेरै रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी देखिन्छ सो आई थिङ्क I have talked in very great detail on the X-ray हैन अब एक्सरेमा धेरै पनि अझै जान्न सकिन्छ तर जो एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ एक्सरे कसरी हेर्ने के हुन सक्छ डिफरेन्ट टाइप्स अफ निमोनियामा त्यो हामीले चाहिँ बुझ्यौं आई थिंक इन नेक्स्ट भिडियो आई विल बी टकिङ अबाउट द ट्रिटमेन्ट पोर्सन सो थ्यांक यू फर वाचिङ अस एन्ड इफ यू लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल